So this setting, basically this setting will be the 0 second spin times and final time 1 second. You can change to this parameter. Sir, can you please repeat again? Yes, obviously, স্যার obviously. স্যার স্যার Yes. সার্কিটটা কেমন করে ড্র করলেন একটু দেখাবেন? সার্কিটটা ড্র করলাম বলতে আমি দেখাচ্ছি। এটা তুমি ধরো ফার্স্ট ওয়ান কারণ এখান থেকে নেবে the symbol library, that is a symbol library. First one you will be written v vdc. Vdc means this type of the symbol will become. So place and close, that is a voltage. This is the voltage, and right click or escape. Understand? Similar to this is switch, this library, and you can return to S. So automatically the switch SW, that is a switch option also come. Then place and close, that is switch will become. Understand? Next part, 1 minute. So next one, the resistance, same procedure. You can return to R. So resistance value will become, then place and close, and right click or escape. Similar to this one, the L inductor will become same, place and close. Suppose these two one. So after that, so how to connect to each other? So that is a draw wire, just touch to it and connect. That is a connect automatically. Understand? If you want to change to this value, no problem. Just double click 1 Henry. You can change to this, double click. That is a 10. Understand? So that is the procedure. And the next part, this is the yes. Tell me. For the switch, is it open or closed? Like, what do I have Open, to type? open. Just normal. Take the switch, open, and this the It came like, T close so it will be came, open. T sir, close. it came like SW underscore T open. T open. Is it? This is a switch. Is it? SW T close. That one place and close. And next one, this is a ground. This ground, same thing. You will to capital GND. So that is the ground earth. That symbol, same, place and close. So that is the part will be automatic. Right click, automatically will vanish. And this is a current loop. So you will be just voltage and current. This is a two probe also here. Just I, and you will be connected to this part. Just point. Basically the inductor and resistance connection point. You will be place. No any other place. Sir, what we have to type for that? I1. I basically the current inductor across the current. It is requirement for the measurement. Sir, So, yes, tell me. sir, I don't have the switch close option, but I have the switch open. Yes, T close. T close. No, I don't have close. I don't have the close one. I have open, switch open. Okay, no problem. That type of the switch also come to here or different type?
Okay, Shoshi, I think You can share. You you can can share. yes, you share your screen once. In I will be share. So You I can share. can't share my screen because I'm doing from mobile. I don't have Wi-Fi. Okay, 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 okay. I can switch Okay. on my camera and show. Yes, 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 yes. yes. Switch You on can camera. do Yes. it. You can do it. Yes, 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 yes. You can click It's to advance. open. Advance. You can click to advance. Advanced, advanced. Below. Yes. That type of the symbol will become. Yes. Place and close. So I did. I did here. I did. Okay. Here, I did. Yes, that is okay. Okay, no problem. You cannot change any parameter. It is also not the requirement. I don't have the close one that you are showing on your screen. No, close mean basically that this is the arrow sign. It is indicated the circuit has closed. No any other things. Okay, so next one that is a ground part. Up to this one, have any query? Sir, ওই যে ডটটা আই Sir, What I'm type? not getting that I part, sir. I part. Okay, I part. okay. I am delete that part. That is a V and I probe also here. You can take to this I part, and this is a place. Automatically, this is a I. প্রিয়াংশু, যেখানে ভি আর আই লেখা আছে না উপরে, ওই সার্কেল করে যেখানে লেখা আছে ঠিক তার লেফটে দেখো দুটো সার্কেল করে প্রোব দেখানো আছে, ভি আর আই লেখা। ওখানেতে একবার তুমি লেফট ক্লিক করো, ওখান থেকে নিয়ে এসে এটার উপরে আবার রাইট লেফট ক্লিক করো, দ্যাট উইল বি দ্য। হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি স্যার। ওই জাস্ট আসছে না তো ওটা। হ্যাঁ হয়েছে তো। অতনু কার আসছে না? স্যার Sir, আমার I আসছে can't না। place that. Okay, just select that probe mark there, this probe mark just left of V in the topmost panel, just left of V একটা probe আছে না left of V, I আর V Yes, লেখা, sir. just select that and bring that to the circuit. আপ টু দিস ওয়ান হ্যাভ এনি কোয়ারি? সবাই স্যার, করতে পারি? হ্যাঁ বলো। স্যার অ্যাকচুয়ালি ওটা প্লেস করার সময় একটা মেসেজ দেখাচ্ছে, কারেন্ট না মার্কারস ওটা মাস্ট হ্যাঁ বি ওটা প্লেসড অন 2 3 4 টার্মিনাল পিসপাইস ডিভাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমাকে বলছি শোনো, এই যে এইখানে যে রেজিস্টর আর ইন্ডাক্টর, আমারটা দেখো একবারে টাচ করেছে। তুমি যদি ওয়্যারের উপর ওটাকে কানেক্ট করতে চাও, ওটা কিন্তু হবে না। আচ্ছা, এইরকম এইরকম মেসেজ দেখাবে তোমাকে, যে ওই যে টার্মিনাল আছে ওই ইন্ডাক্টর আর রেজিস্টরের ওই টার্মিনাল পয়েন্টে কানেক্ট করতে হবে। ওয়্যারের উপর কানেক্ট করছো, সেই জন্য তোমার এরকম মেসেজ আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। স্যার আসছে না ওটা। কোনটা আসছে না? স্যার আইটা আসছে না। ভি আর আইটা আগে টিপেছো? ভি আর আইটাকে ক্লিক করে নাও, ভি আর আইটা। হ্যাঁ স্যার ক্লিক করেছি। এই তো কারেন্ট মার্কারের উপর একবার ক্লিক করবে, দেখো অটোমেটিক চলে আসছে। কোনটা আরেকবার দেখান স্যার। এই যে কারেন্ট মার্কার ভি আর আই আছে, তারপরে দেখো ভি আর আই এর উপরে সার্কেল করে করা আছে। হ্যাঁ ওখানে কারসারটা নিয়ে যাও, দেখাবে কারেন্ট মার্কার বলে শো করবে। এই কারেন্ট মার্কারের উপরে একটা ক্লিক করো, ক্লিক করলে দেখো এসেছে। তারপরে ওই জংশন পয়েন্টে কানেক্ট করো, মানে টার্মিনাল পয়েন্টে করবে, ওয়্যার পয়েন্টে প্রেস করলে কিন্তু নেবে না। আপ টু দিস ওয়ান হ্যাভ এনি কোয়ারি? হ্যাঁ সুইচ ছাড়াও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। সুইচটা বেসিক্যালি তো স্ট্যান্ডার্ড সার্কিটকে ইন্ডিকেটেড করে। সবার হয়েছে? হলে বলবে, তারপরে আমি সিমুলেশন পার্টটা দেখাবো।
Up to this one have completed? Yes, sir. আচ্ছা সবাই বলো, কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো। তারপরে তুমি অ্যানালাইসিসে যাও। হ্যাঁ, অ্যানালাইসিসের এটা আসবে অ্যানালাইসিস সেটআপ। এখানে তুমি বায়াসটা বাই ডিফল্ট আছে, বায়াস পয়েন্ট ডিটেলস এন্ড নেক্সট ওয়ান ট্যানজেন্ট পার্ট। এবার ট্যানজেন্ট পার্টের মধ্যে ক্লিক করবে, এই যে পিন স্টেপ এটা তোমার 0 সেকেন্ড দেবে, আর ফাইনাল টাইম 1 সেকেন্ড। এটা কমপ্লিট হলে বলবে সবাই। Up to this one, have any query? No, sir. Okay. So next one, the simulation part. Simulation part same. Click. I have already clicked. So just 1 minute. Uh, 1 minute. That type of the waveform will become. সবার এসছে? স্যার একবার একটু স্কিম্যাটিক্স পেজে যাবেন। আচ্ছা স্কিমেটিকে গেলাম। হ্যাঁ জাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ সেটআপটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটআপটা সবাই করে নাও। হ্যাঁ ওটাই। তোমরা বলবে, নাহলে আমি বুঝতে পারবো না। Sir, in my case, there is some error. না এরর তো আসার কথা নয়। So parts possibly overlying each other. হ্যাঁ তুমি কোথাও যে ড্র করতে গিয়ে তুমি কোন জায়গাটা ওভারলুপিং করে দিয়েছো, সেই কারণে এই সিম্বলটা দেখাচ্ছে। তুমি আবার যে মানে ওইখানে দেখো, ওই যখন ক্লিক করছো তখন তোমার বলে দিচ্ছে যে কোনখানটা ওভারলুপ আছে, যে এররটা আসছে ওখানের উপর ক্লিক করো, তোমার দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই পার্টটাকে ডিলিট করে আবার ওয়্যার করো, মানে রিওয়্যার করো। স্যার আমার অন্য কিছু এসেছে, লাইক গ্রাফটা অন্য কিছু এসেছে। গ্রাফটা কি এইরকম আসেনি? না 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 আসেনি, মানে আসেনি। আচ্ছা সার্কিটটা কি তুমি আমি যেভাবে করেছি সেইভাবে করেছো? ইয়েস স্যার, আমি একবার দেখাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি দেখাও তো, আমি স্টপ শেয়ারিং করলাম। দেখো তুমি হাতটা স্টিল রাখো, মোবাইলটাকে ভার্টিক্যাল এই করো তো, হরাইজন্টাল করো তো। আচ্ছা গ্রাফ লাইনটা তোমার ভিজিবল হচ্ছে না। তুমি ওখানে তুমি ওটাকে কেটে দাও, কেটে দিয়ে তুমি ওই সেটআপ ফাইলটাকে ঠিক করো, ওটাকে বেরিয়ে এসো, ওই ফাইলটাকে কস করে বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসে সেটআপ ফাইলটা আমি শেয়ার করছি, সেটআপ ফাইলটা তুমি ঠিক করছো নাকি দেখে নাও একবার। তোমার মানে সেটআপটা গন্ডগোল আছে, ওই জন্য গ্রাফটা আসছে না। দেখো আমি সেটআপটা করেছি, এই দুটোতে টিক করেছো, বায়াস পয়েন্ট ডিটেইলস এন্ড ট্যানজেন্ট পার্ট। নেক্সট ওয়ান, হ্যাঁ এটাতে করবে 0 সেকেন্ড এন্ড ফাইনাল টাইমটা করবে তুমি 1 সেকেন্ড। ইয়েস স্যার করেছি আমি। করার পরে এটা ক্লোজ করবে, ক্লোজ করার পরে রান করবে, সেভ করবে, সেভ করে রান করবে। স্যার করেছি, তাই করেছি। তাতে হচ্ছে না? না না স্যার, গ্রাফটা আসছে না। আচ্ছা তুমি এখানে দেখো, আমি তো এই যে দেখো প্লট লেখা আছে, প্লটে যে দেখো ইউজার ডেফিনাইটে তুমি চেঞ্জ করো। এটা কি আছে 0 সেকেন্ড কি ইউজার প্লটে গিয়ে স্যার কি? হ্যাঁ আমি আবার কস করছি,
এই যে প্লট আছে, প্লটে যাবে, প্লটে যে দেখো অ্যাক্সিস সেটিং, অ্যাক্সেস sir. সেটিং এ যাবে, অ্যাক্সেস সেটিং এর মধ্যে দেখো ইউজার ডেফিনাইট, এটার উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করবে। Yes, sir, করেছি। হ্যাঁ, ক্লিক করে 0 দেখো। seconds or 1 seconds? 1 সেকেন্ড করেছে এটা। Yes, sir, 0 to 1. হ্যাঁ, তারপরে ওকে করো। Sir, scale এখানে linear log করতে হবে না, ওটা চেঞ্জ? না, আমি তো যেমন বলছি যে তুমি দেখো এখান থেকে করবে, এটা লিনিয়ার তোই লেখা আছে, লগ করার দরকার নেই, বাই ডিফল্ট স্কেলটা লিনিয়ারই আছে। স্যার আমার কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি Yes, দেখো sir, তোমার হচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার স্যার আমি কি আসছে একটা না প্রেজেন্ট করবো? আমি তো স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর করলাম, তা কেন হচ্ছে না সেটা তো বুঝা মুশকিল। তোমরা যদি শেয়ার করো তাহলে আমি বলতে পারি। তোমরা যাদের ল্যাপটপে করছো তারা তোমরা একটু শেয়ার করো তোমরা স্ক্রিনটা। স্যার আমি করে দেবো স্যার। হুম, হ্যাঁ, বাকিরা একটু দেখে নাও যাদের সমস্যা হচ্ছে। তুমি ওই স্কিমেটিক ফাইলটা খুলো। ইয়েস স্যার, এক সেকেন্ড। এই যে আচ্ছা, স্কিমেটিক ফাইলটাকে একটু জুম করো তো। 1 সেকেন্ড স্যার। ওই তো যে পাশে যেটা আছে, ইয়েস স্যার। ওয়্যারের পাশে যে সিম্বলটা আছে ওটার উপর করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বাইরে একটু এ করো। হ্যাঁ, আর একটু। আচ্ছা, এটা তুমি ঠিক করেছো, এটাও তুমি ঠিক করেছো, এটাও তুমি 100 ভোল্ট দিয়েছো। আচ্ছা, এরপরে তুমি সেটআপটা দেখাও তো, সেটআপ ফাইলটা। আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা দেখো। হ্যাঁ, ওটাও ঠিক করেছো, ঠিক আছে, ওকে করো। হ্যাঁ, ওকে করো। আচ্ছা, এরপরে সেভ করো ফাইল। তোমার কি ফাইল গ্রাফের পেজ কি খোলা আছে? হ্যাঁ স্যার, এই তো। হ্যাঁ, গ্রাফের পেজটা ক্লোজ করে দাও। গ্রাফের পেজটা ক্লোজ করে এখন সেভ করো। হ্যাঁ, এরপরে তুমি সিমুলেট করো। আচ্ছা, এবারে তুমি এখানে যাও, এখানে যে এই যে ট্রাস বলে যেটা আছে, ট্রাস TRAC, ওটার উপর ক্লিক করো। TRAC। হ্যাঁ, এবারে এখানে নিচের দিকে যেগুলো আছে ভোল্টেজ, কারেন্ট, এই দুটো রাখো, আর বাকি সবগুলোতে এই করে দাও। নিচের দিকে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমেরটা ক্লিক করো, প্রথমেরটা না ক্লিক করলে ভোল্টেজ কারেন্ট আসবে না। হ্যাঁ, এবারে তুমি IL এর উপর ক্লিক করো। হ্যাঁ, এবারে ওকে করো। গ্রাফটাই কোথায় চলে গেল? আচ্ছা, তুমি কি ভোল্টেজ প্রুফটা দাওনি? তুমি আবার তোমার স্কিমেটিকে যাও। হ্যাঁ, এখানে তুমি কারেন্ট প্রোবটা নেই। হ্যাঁ, কারেন্ট প্রুফটা নিয়ে এসো। কোনটা স্যার? এই যে আই এর উপরে যেটা তোমার সার্কেল করা আছে, দেখো ওই যে VI এর পরে উপরে টপ প্যানেলে যাও। টপ দেখো। প্যানেলে একদম টপে যে প্যানেলটা আছে, প্যানেলটা উপরে যেই আমাদের ওয়ার্ক ফাইল, হ্যাঁ প্যানেলটা আছে, যেখানে সিমুলেশন তুমি হ্যাঁ এবারে লাস্টের দিকে যাও, আর একটু পরে যাও, ভি এর আগেরটা তুমি হঠাৎ হ্যাঁ ওটা সিলেক্ট করো, সিলেক্ট করে নিয়ে এসো, প্রোবটাকে সিলেক্ট করে টেনে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, এবার এটাকে ওই এল এর আগে, এল এর উপরে নয়, এল এর আগে টার্মিনাল, এল এর টার্মিনালে করো। হ্যাঁ, একটু আগে, একটু আগে, আরেকটু আগে, আরেকটু আগে। হ্যাঁ, ওখানে করো, পেস্ট করো। ঠিক মতো হচ্ছে না, ওয়্যারটা জুড়েছে ওখানে। হ্যাঁ, ওটাকে তুমি Yes, sir, করো, একটা tracker। ওই এলটাকে ডিলিট করে আবার করো। হ্যাঁ, ওখানে করো, এলটাকে ডিলিট করে দাও। হ্যাঁ, আবার একটা এল নিয়ে এসো। আগে আগে ওখানের ওয়্যারটা ডিলিট কর। হ্যাঁ, ওয়্যার কি করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ডিলিট কর। ডিলিট করে দাও। হ্যাঁ, এবারে এলটা নিয়ে এসো। কানেক্ট করো। ওটা রেজিস্ট্যান্স এটা থেকে অ্যাড কর। এদিকে না, এদিকে আয়, বাম দিকে নিয়ে এসে অ্যাড কর। আস্তে 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 করো। হ্যাঁ, এবারে ভোল্টেজ কারেন্ট প্রুফটাকে নিয়ে এসো। ওই আর এল এর মাঝখানে কানেক্ট করো, আর এল এর মাঝখানে। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেছে। রাইট ক্লিক করো। হ্যাঁ, এই তো। এবারে সেভ করো। সেভ সেভ
সঙ্গে সঙ্গে সিমুলেট করছে। সেভ করেছি স্যার। আমি সেভ আরে তোর ওখানটায় তোর ওটা বসাতে ভুল হচ্ছে ওই জায়গাটায়, তোর ওপরে পড়ে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্সের ওপরে পড়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা দাদা। ওই জায়গাটা একটু ঠিক করে এলটাকে আরেকবার বসা, নতুন ভাবে এনে বসা, ওটাকে ডিলিট করে নতুন ভাবে এনে বসা। ওটাকে ডিলিট করে দাও। হ্যাঁ ইয়েস, হ্যাঁ গ্যাপ যেন না, আরে মাঝখানে গ্যাপ দিচ্ছিস কেন? গ্যাপটাকে ক্লোজ করে দাও। এখানে রাখবো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এবার বাকিটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করো। এবার ট্রেসে যাও, এবার ট্রেসে যাও। অ্যাড ট্রেস, ওই খালি লাস্টের গুলো ডিলিট করে দাও। লাস্টের গুলো যে এদিকে নিচে দিকে, হ্যাঁ ওটা লাস্টের দুটো, ওর IL1 আইএলটা না, ওকে করো। আচ্ছা তুমি প্লটে যাও তো, প্লটে যাও, প্লটে দেখো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই, হ্যাঁ অ্যাক্সিস সেটিংটা দেখো। 1 সেকেন্ড আছে না? ইয়েস স্যার, এই তো। তোমার গ্রাফটা আসছে না কেন? স্যার সেম গ্রাফটা আসছে না আমার। আচ্ছা ওই মেন স্কিম্যাটিক্স এর উইন্ডোতে যাও তো, সেটআপটা দেখি কি করা আছে। হ্যাঁ সেটআপটা খুলো তো। এটা তো তুমি ঠিকই করে রেখেছো। ভোল্টেজটা দেখাও তো। ভোল্টেজটা হ্যাঁ ভোল্টেজটা কোথায়? এখানে? না 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 না, এই সুইচটার উপর কিছু চেঞ্জ, প্যারামিটার চেঞ্জ করেছে নাকি? সুইচের উপর ক্লিক করো তো। স্যার ইন্ডাক্টরের ভ্যালুটা 10 মাইক্রো হেনরি নিয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ইন্ডাক্টরের ভ্যালুটা চেঞ্জ করো। ডাবল ক্লিক, 1 এবারে সেভ করো, ওকে করো, সেভ করো। 1 হেনরি হবে ওটা। 1 হেনরি, 1 মাইক্রো হেনরি হয়ে গেছে। 1 হেনরি হবে ওটা। ও সরি সরি। ইউটাকে হ্যাঁ ডিলিট করো, এবারে সেভ করো। ওকে, Save- হ্যাঁ ঠিক আছে, সিমুলেট করব? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রান করো। ওই গ্রাফ উইন্ডোটাতেই যাও। হ্যাঁ একটু ওয়েট করো, ওয়েট করো, হচ্ছে হচ্ছে। না কিছু এরর দিচ্ছে কি? না না, এটা রান হচ্ছে। স্যার এখানে বলছে আননোন প্যারামিটার। কোনটা আননোন প্যারামিটার হচ্ছে? আচ্ছা এটাকে কেটে দাও, কেটে দিয়ে সেভ করে আবার একবার রান করাও তো। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাকে সেভ করো ভালো করে, এটা রান করো। এবারে মনে চলে এসছে। কোনো একটা সেটআপ মিস্টেক হচ্ছে এই আগে তো গ্রাফটা এসেছিল। সুইচের সেটিং এ কোন প্রবলেম আছে? মানে এখানে কিছু সুইচটা এ করে ডিলিট করে দাও তো, ডিলিট করে তুমি ডাইরেক্ট করো তো। আবার অ্যাড করব স্যার? ওয়্যারটা, না না ওয়্যারটা কানেক্ট করে দাও। ওয়্যারটা কানেক্ট করো। এবারে সেভ করো, এবারে রান করো। দেখো তো কোনো আসছে না কিছু? না স্যার। আচ্ছা এখানে তোমার প্লট বলে কিছু অপশন আসছে? না 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 কিছুটা হ্যাঁ। এরর দিচ্ছে। কি এরর দিচ্ছে? এখানে এখানে দেখো, এখানে যেটা ওই বারটা আছে না, বারটার পরে দেখো একটা ছোট করে অ্যারো বার আছে, এই অ্যারোটার উপর ক্লিক করো তো। ওটা নয়, ওটা নয়, এরপরে 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 একদম এই যে এখানে এখানে ভার্টিক্যালি যেটা ইকুয়াল আছে, এদিকে এদিকে এদিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওর উপরে যেটা ওই ছোট অ্যারো আছে ব্লু কালারের উপর, হ্যাঁ ওটার উপর ক্লিক করো। না না কিছুটা এরর দিচ্ছে। ওকে কি এরর দিচ্ছে? স্যার ওর স্কিম্যাটিক্স উইন্ডোতে ইন্ডাক্টরের ভ্যালুটা যেটা নিয়েছো 1 আর h এর মাঝখানে স্পেস দিয়েছো, ওটা দেখে করে দেখলাম তো ওটা হচ্ছে না আমারটাতেও। ওই স্পেসটা সরাতে বলেন তাহলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ তাহলে সরাও।
তুমি এই রেজিস্টার ইন্ডাক্টরটা পুরোটাই ডিলিট করে দাও, নতুন করে না না একবারটি সিমুলেট করে দেখুক, এটা 1 হেনরিতে তো মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। ওরা ওই- ভ্যালুটা চিনতে পারছিল না। আচ্ছা হ্যাঁ এবারে ট্রেস করো। এবারে টেস্ট করো, ওকে করো। আসছে না। তুমি সার্কিটটা আরেকবার ড্র করো নতুন করে, এই সার্কিটটা পুরো ডিলিট করে দাও, নতুন করে একটা ফাইল খুলে করো। প্রিয়াংশু এসছে? প্রিয়াংশু ইয়েস স্যার। একবারটি তোমার স্ক্রিনটা একবার ডিসপ্লে করিয়ে দাও তো সবাইকে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি স্টপ শেয়ারিং করো, তুমি নতুন করে আরো একবার করো। আর প্রিয়াংশু তুমি তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো। এই তোর এসছে, একটু সেটিংস গুলো কি নিয়েছো একটু দেখিয়ে দাও। এই তো এসছে তো, স্যার সেটিংস সবারই হবে। একই স্যার আছে। এটা ট্রানজিয়েন্ট 0 আর 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ ওইটাই তো বললাম, 0 আর 1ই হবে তো। স্যার গ্র্যাবটা আইআর আর আইএল দুটোই চলে আসছে একসঙ্গে, আইআরটা ডিলিট করুন দিন। না এটাকে তুমি ওই যে ছোট করে যে ব্লু কালারটা দেখতে পাচ্ছ না, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। হ্যাঁ ওটার উপর ক্লিক করো, এই যে ব্লু উপরে উপরে উপরে। স্যার এটা আমার স্ক্রিন স্যার। হ্যাঁ তোমার স্ক্রিনের উপরে দেখা একটা ব্লু, এটা? হ্যাঁ ওখানে, হ্যাঁ ওখানে ক্লিক করো। দেখতে পেয়েছো ডিলিট হয়ে গেছে? না ওর তো আইএলই আছে। হ্যাঁ ও না না স্যার ওরটা না স্যার, আমারটা স্যার আমারটা তো এসেছে স্যার। হ্যাঁ 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 তুমি তো আইএলটাই চেয়েছিলে, তুমি তো আরএলটা করেছিলে, সেটা ডিলিট করতে চেয়েছিলে, ওটাতে ক্লিক করলে একটাই সিম্বল আসবে। স্যার ডিলিট তো হচ্ছে না। কোথায়? তোমার তো হয়ে গেল, তুমি কোনটা না delete না না করলে? না এটা অন্যজন বলছে। আমি স্যার অতনু। হ্যাঁ কি বলতে চাইছো বলো। স্যার আমার আইআরটা ডিলিট করতে পারছি না। আচ্ছা তুমি তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো অতনু। স্যার আচ্ছা তুমি ওখানে ক্লিক করো, এই যে এখানে, হ্যাঁ ওটার উপর ক্লিক করো। তোমার মানে সেটিংটা কিছু ভুল আছে, তোমার স্কিমেটিকটা দেখাও তো। এখানে দেখো এই যে ভোল্টেজ, এটা তুমি সেভ করো, ফাইলটাকে সেভ করো তো। হ্যাঁ স্যার স্যার। তাহলে তোমার এই কারেন্ট প্রুফটা রেড কালারে দেখাচ্ছে কেন? কারেন্ট প্রুফটা ডিলিট করে আরেকটা নাও তো নতুন। ওটা রেড কালারে দেখার তো কোনো কথা নয়, টাচ হয়নি ঠিক মতো। ওটাকে ডিলিট করো, ডিলিট করে নতুন একটা নাও। স্যার ক্লিকই তো হচ্ছে না। এই তো স্যার হয়েছে। এই তো হয়েছে, এবারে সেভ করো। হ্যাঁ এবারে রান করো। এবারে যাও, করো দিকে। তোমার উল্টো আছে। আইআরটা স্যার খুলে যাচ্ছে। আচ্ছা তুমি স্কিমেটিতে যাও, স্কিমেটিতে যাও, আবার স্কিমেটিতে যাও। আচ্ছা তুমি ওই অ্যানালাইসিস সেটআপটা দেখাও তো। 1 and 0 করেছো, ঠিকই করেছো। আচ্ছা তোমার তো হওয়ারই কথা, তুমি ভ্যালুগুলো ঠিকই লিখেছো। 10 আর 1 হেনরি করেছো। আচ্ছা আরেকবার রান করো। স্ক্রিন শো করো, এটা অপোজিট এসছে। সেটা আইআর এর গ্রাফটা চলে আসছে তো। ট্রেস এখানে অ্যাড্রেসে গিয়ে আইএলটা আনলে তখন হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ। আসবে। হ্যাঁ তাহলে করো, তুমি এটাকে হ্যাঁ, স্যার। করবে। এদিকে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না ওটালে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। মোটামুটি আইএল এটা তুমি যদি ডিলিট করতে চাও, তাহলে হ্যাঁ, তুমি স্যার। আবার ওখানে রান করো, এখানে যে রান অপশনটা আছে, এটা রান অপশনটা করো। এখানে হ্যাঁ এখানে দেখো ওই ব্লু করে একটা ক্লিক আছে, অ্যারো সাইন। হ্যাঁ আচ্ছা এটা হ্যাঁ ওটাতে ক্লিক করো। হ্যাঁ এবারে তুমি যাও, আবার ওটা- যাও। হ্যাঁ আবার ওখানে যাও। ওই ট্রাসে ক্লিক করো। ডিলিট অল ট্রাস্ট করে দেবো। হ্যাঁ অ্যাড ট্রাস করো। এখানে এখানে তুমি আইএলটা কি ক্লিক করো, তোমার দুটো একসঙ্গে চলে আসছে। বাই ডিফল্টে আরএল চলে এসছে। আমার মনে হয় কি করেছো জানো তো,
তোমার স্কিমেটিকে যাও। এই তো স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্কিমেটিকে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ মানে কোনো একটা সেটিং একটা ওভারলুকিং হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, আর কার কি সমস্যা আছে দেখাও। স্যার আমি আবার করলাম কিন্তু হুম। আমার গ্রাফটা এখন উপর থেকে নিচে গেল। আচ্ছা তুমি দেখাও, স্ক্রিনটা শেয়ার করো। স্ক্রিনটা শেয়ার করো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? এই শেয়ার হচ্ছে, এবারে তুমি স্কিমেটিকটা শো করো। একটু বড় করো, হ্যাঁ জুম করো, হ্যাঁ এই এখানে দেখো একটা একটা জুমের পাশে একটা এই যে ওয়্যার আছে না, ওয়্যারের পাশে আর একটা সিম্বল আছে, ওটাতে ডাইরেক্ট করে দিবে। হ্যাঁ ওইটা, ওটাতে ডাইরেক্ট করে দিলে তোমার স্ক্রিনের সাফিসিয়েন্ট জুম হয়ে যাবে একবারে। আচ্ছা এটা তুমি সেটিংটা দেখাও। ঠিক আছে ওকে, ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে। সিমুলেট করো, সেভ করো, সেভ and then simulate. আচ্ছা তোমার এখানে স্কেলটা চেঞ্জ করো তো, স্কেলটা লেখো প্লটে যাও, প্লট হ্যাঁ অ্যাক্সিস সেটিং, হ্যাঁ ওখানে দেখো ইউজার ডেফিনাইট করো। হ্যাঁ 0 to 1 সেকেন্ড আছে, হ্যাঁ 0 to 1 সেকেন্ড আছে। আচ্ছা আর এটা ওয়াই এর উপর ক্লিক করো, ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপর করো ক্লিক। হ্যাঁ ওয়াই অ্যাক্সিসে ইউজার ডেফিনাইট করো 0 to 10। এটা তো অ্যাম্পিয়ার। হ্যাঁ অ্যাম্পিয়ার, 0 to 10 অ্যাম্পিয়ার। ওখানে সেটিংটা করো 0 to 10। হ্যাঁ এবারে ওকে করো। আচ্ছা এবারে তুমি এটা বেরিয়ে এসো, এখানে রান করো, এখানেই তো রান আছে অপশন, হ্যাঁ এটাতে রান করো। তোমার স্কিমের সেটিংটা তোমার, আমি তোমাকে গ্রাফটা দেখাচ্ছি, মানে সেটিংটা গ্রাফের পার্টটা তুমি দেখো, গ্রাফের পার্টটা দেখে তুমি সেট করো। তুমি স্টপ শেয়ারিং করো। আমি তোমাকে গ্রাফের প্লটটা দেখাচ্ছি, অ্যাক্সিস গুলো যেভাবে সেটিং আছে। এই দেখো এইখানে তুমি এইটাতে হচ্ছে রান, দেখো এই যে রান, ওখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, এখানে রান করলেই অটোমেটিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ এখানে তুমি প্লটে যাবে, প্লটে যে অ্যাক্সিস সেটিং, অ্যাক্সিস সেটিং এর মধ্যে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, বাই ডিফল্ট এক্স আছে। দেখো 0 আর 1 0 সেকেন্ড, এখানে ওয়াই এর উপর ক্লিক করলে দেখো এখানে 0 আর 10 লেখা আছে, দেখতে পেয়েছো? এইটা তুমি করবে। হ্যাঁ এটা লিনিয়ারলি থাকবে, এখানে তোমার 1 থাকবে, এখানে 1 থাকবে, তারপর তুমি ওকে করবে, অটোমেটিক চলে আসবে। বুঝেছো? এখানে দেখো এই যে 1 সেকেন্ড আছে, আর এখানে যে 10 অ্যাম্পিয়ার, এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস। এটা তুমি সেটিং করো, করে দেখাও তো আমাকে। স্যার আরেকবার দেখান, আরেকবার দেখান। আচ্ছা আরেকবার দেখাবো, ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে এখানে যাবে, এখান থেকে ডাইরেক্ট রান করা যায়, ওখান থেকে রান না করলে ওখান থেকে রান করা যায়, এটার উপর ক্লিক করলে দেখো রান হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা এবারে তুমি দেখো এই যে প্লটে গেলে, প্লটে অ্যাক্সিস সেটিং, অ্যাক্সিস সেটিং এর মধ্যে দেখো ইউজার ডেফিনাইট 0 to 1.0 সেকেন্ড। দেখো এখানে এক্স অ্যাক্সিসে 1.0 সেকেন্ডে আছে। এবার ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর ক্লিক করলে মাউস, তারপর দেখো ইউজার ডেফিনাইট সিলেক্ট করবে 0 থেকে 10 অ্যাম্পিয়ার। দেখো ওয়াই অ্যাক্সিসে 0 থেকে 10 আছে, 10 অ্যাম্পিয়ার, এখানে লিনিয়ার থাকবে। হ্যাঁ তারপর ওকে করে দেবে, বুঝেছো? আচ্ছা এইটা তুমি করে দেখাও, তোমারটা কি ওটা হয়েছে? ইয়েস স্যার, এক্সেলেন্ট, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছেন স্যার? স্কিমেটিকটা ওপেন করো। এই 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 লাইনটা কেটে দাও, এই উইন্ডোটা কেটে দাও, এই উইন্ডোটা কেটে দিয়ে বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ স্কিমেটিক থেকে শুরু করো, স্কিমেটিকটা সেভ করো, ফাইলটাকে সেভ করো।
তাড়াহুড়ো করবে না, সিমুলেশন প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি করলে কিন্তু এরর চলে আসবে। হ্যাঁ, সেভ করো। সেটআপটা দেখে নাও। হ্যাঁ, ওকে, ইয়েস, ওকে, ক্লোজ, ওকে, হ্যাঁ, ক্লোজ, দেন সিমুলেট। হ্যাঁ, এটা আইআর এর গ্রাফ, তুই ট্রেসে গিয়ে ওখানে অ্যাড্রেস করে ওখানে আচ্ছা আইএলটা তুমি সিলেক্ট এটা করে এ আন। করো, তার আগে অ্যাক্সিস গুলো দেখো। হ্যাঁ, trace প্লটে টা যে admit কর অ্যাক্সিস এটা। গুলো, হ্যাঁ ওটা সেট করো। হ্যাঁ, 1 to 0 সেকেন্ড আছে। আচ্ছা, তারপর ওয়াই, হ্যাঁ হ্যাঁ 0 to 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর ওয়াই অ্যাক্সিসটা করো। হ্যাঁ, ওটাও দেখো 0 to 10 অ্যাম্পিয়ার আছে। হ্যাঁ স্যার করছি। ওটা নেই, হ্যাঁ ওই জন্য 0 to 10 অ্যাম্পিয়ার। জিরোর পরে এ লিখবে না, 0 মানে 0। হ্যাঁ, শুধু 0। হ্যাঁ, আর এদিকটা হচ্ছে 10 এ। এরপরে ওকে করো। হ্যাঁ, এরপরে রান করো, এখানে রান করো, হ্যাঁ ওখানে রান করো। আচ্ছা তুমি স্কিমেটিকে যাও। এই স্কিমেটিকে যেখানে আর এর এলটা না, আর এর এলটা ডিলিট করে দিয়ে আবার একবার নিয়ে এসো তো। হ্যাঁ, ওই দুটো কম্পোনেন্ট ডিলিট করে দাও, নতুন করে নিয়ে এসো। কারেন্ট প্রবটা ডিলিট করে দাও। এসকেপ বাটন প্রেস করো, কারেন্টটা ডিলিট করে দাও। হ্যাঁ, এবারে ইন্ডাক্টরটা নিয়ে এসো। এদিকটা ওভারলুপিং হয়ে যাচ্ছে, এদিকের ওয়্যারটা আগে ডিলিট করো। এইদিকে ইন্ডাক্টরটা ডিলিট করো, এদিকের ওয়্যারটা ইন্ডাক্টরের পাশে, হ্যাঁ লেফট হ্যান্ড, ওই এবারে ইন্ডাক্টরটা নিয়ে এসো, কানেক্ট করো। এখানে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে তুমি ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করো, কমপ্লিট করো। হ্যাঁ, এবারে কারেন্ট প্রোবটাকে নিয়ে এসো, কারেন্ট প্রোব। মাঝখানে দেবো তো? ইয়েস 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 ইয়েস। হ্যাঁ, এবারে সেভ করো। না স্যার, রেজিস্ট্যান্সের মানগুলো চেঞ্জ করবে তো। হ্যাঁ, এবারে রেজিস্ট্যান্সের মান 10। হ্যাঁ, এবারে 10 কর। হ্যাঁ, ওইগুলো চেঞ্জ করো। হ্যাঁ, এটা আর ওটা 1 হেনরি কর। হ্যাঁ 1 হেনরি। এবারে সেভ করো। এবারে তুমি রান করো তো। এবার ট্রেসে গিয়ে ডিলিট অল ট্রেস করে দে, তারপরে আইএল গ্রাফটা আন। ডিলিট অল ট্রেস করে দে, এবার তারপরে ট্রেসে গিয়ে অ্যাড্রেস আইএল। হ্যাঁ, ওকে বা এই তো চলে এসো। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। একটু সময় নিতে হবে, মানে প্রথম স্টেপ তো, তোমাদের একটু সময় লাগছে। এনি আদার্স, অন্য কোনো সমস্যা আছে? স্যার গ্রাফটা উল্টো আসছে আমারও। আচ্ছা, তুমি আবার শেয়ার করো। স্ক্রিনটা শেয়ার করো। মানে স্যার আই কারেন্টটা দিতে ভুল হয়েছে তখন। হ্যাঁ, কারেন্ট প্রুফটা তুমি ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে লাগাও। কারেন্ট প্রুফটা যেখানে লাগিয়েছো ওটা ডিলিট করো। তোমাকে ওয়্যারটা বলি না, কারেন্ট প্রুফটা। আচ্ছা ঠিক আছে, সেভ করো। আচ্ছা, এবারে তুমি এ করো, সেটআপটা দেখাও তো, সেটআপ অ্যানালাইসিসটা দেখো। দেখি কি লিখেছে দেখি। ঠিক আছে, ক্লোজ, ওকে করো। ওকে, সেভ করো। এবারে সিমুলেট করো তো। গ্রাফটা দেখো। আচ্ছা, এবারে তুমি ওই অ্যাড্রেসে যাও তো। হ্যাঁ, ওখানে করো, অ্যাড্রেস করো। না স্যার, আগে এটা ডিলিট করে দিন, এটা ডিলিট অল ট্রেস করে দিই, তারপরে হ্যাঁ আইএল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিলিট অল করে দাও। হ্যাঁ,
ডিলিট অল করে দাও। এবারে করো। শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ওখান থেকে তোমাকে সমস্ত আইএল এর উপর ক্লিক কর আগে, আইএল ওয়ান ওটার উপর ক্লিক করে এবার ওকে কর। এর আগে ডিলিট অল ট্রিসটা করতে হচ্ছে, ডিলিট করতে পারছিস ডিলিট তবে অল গ্রাফটা আসবে। আর কেটে দিলি, আবার সিমুলেট কর। এবার কি করবো? অ্যাড্রেস? না, ট্রেসে গিয়ে ডিলিট অল ট্রেস দেখ অপশন আছে, ওটা ডিলিট কর। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ডিলিট করে দে। এবার আবার ট্রেসে গিয়ে অ্যাড্রেস কর। অ্যাডিস। এবার আইএল এ ক্লিক কর, আইএল ওয়ানটা, তারপর ওকে কর। এই যে চলে এসছে। আচ্ছা। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর কার কোনো সমস্যা আছে? Anyone have any problem? Okay, so this is the next one. You can try to RC circuit. RC circuit. You can do to RC circuit. আরসি সার্কিটটা ওরা নিজেরাই করুক, হ্যাঁ, চেষ্টা করুক আগে, তারপরে না হলে ফাইন্ড আউট দ্য কারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটেন্স। সার্কিটটা দেখে দেখে তোমরা করো, আমি স্ক্রিনে শেয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা দেখে কানেকশন করার চেষ্টা করো। স্যার এখানে ওয়াই অ্যাক্সিসে কত যাবে স্যার? ওই দাঁড়া, আমি এটা রান করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি সেটআপটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। সেটআপটা যখন করবে, সরি এটা রান হয়ে গেল, সেটআপটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো। এটা তুমি করবে 0 সেকেন্ড টু 10 সেকেন্ড। আচ্ছা, এটা কেন করছি এটা আমি তোমাদের থিওরিটিক্যাল পার্টটা পরের দিন বলবো। তোমরা অনেকে সিমুলেশন নিয়ে গন্ডগোল করছো বলে আমি থিওরি পার্টটা স্টার্ট করতে পারছি না, যে কেন এইরকম সেটিং গুলো দিচ্ছি, এটা আমরা পরের দিন আলোচনা করব। জিরো টু 10 সেকেন্ড দেবে, এটা ফাইনাল টাইমটা 10 সেকেন্ড দেবে এখানে। হ্যাঁ,
তা গ্রাফটা কিরকম আসবে? গ্রাফটা আমার মনে হয় ঠিকঠাক আসেনি এখানে। গ্রাফটা ঠিক আগের মতোই আসবে। দাঁড়া, আমি অন্য ফাইল খুলেছি, জাস্ট ওয়েট করো, গ্রাফটা দেখাচ্ছি। সার্ভার একটু বিজি আছে। স্যার রেজিস্ট্যান্সটা 10K নেবো তো? হ্যাঁ, 10K। স্যার গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন চলে আসবে। না, স্ট্রেট লাইন আসবে না। axis-টা 10 সেকেন্ড, y axis-টা মিলিসেকেন্ড, 0। একটু একটু ওয়েট করো, আমি করে দিচ্ছি। এটা কারেন্টের ওয়েভফর্মটা এরকম আসবে। আইসি যদি করো তাহলে কারেন্টের ওয়েভফর্মটা এরকম আসবে। স্যার ওখানে অ্যাক্সেস সেটিং এ কি করলেন? অ্যাক্সেস সেটিংটা তোমাকে দেখাচ্ছি। অ্যাক্সেস সেটিংটা দেখো, এখানে এক্স অ্যাক্সিসটাকে করেছি তোমার 0 থেকে 100 মিলি সেকেন্ডস। হ্যাঁ, আর ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে করেছি, দেখো ওয়াই অ্যাক্সিসটা বাই ডিফল্টই আছে। এক্স অ্যাক্সিসটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, ওটা তোমার 10 ছিল, ওটাকে আমি 100 মিলি সেকেন্ড করে দিয়েছি। স্যার আমার গ্রাফটা আসছে না। আচ্ছা, তুমি ঠিক আছে, তুমি গ্রাফটা একটু শো করো, আমি পেজে স্টপ পেজে করছি। তো গ্রাফটা যদি স্ট্রেট লাইনে চলে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি শেয়ার করো, কোনো অসুবিধা নেই। প্রিয়াংশ করে নি, তারপরে করছি। ঠিক আছে, তোমরা 1 বাই 1 করো, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার ব্ল্যাক স্ক্রিন এসছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাক স্ক্রিন এসছে, অ্যাড্রেস কর। অ্যাড্রেস করে যাও। ট্রেস অ্যাড্রেস, ওখানে তোমার আইসিটা করো, আইসি 1টা করো। হ্যাঁ, আইসি 1 করার পরে ওকে করো। কোনো গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার একটা লাইন এসেছে গ্রিন 0 অ্যাম্পিয়ার থেকে। ও আচ্ছা, তুমি মানে তোমার এটা গন্ডগোল আছে, তাহলে তুমি ওই এতে যাও, স্কিমেটিকে যাও। এটা রেড লাইন হয়ে আছে কেন? এটা বাইরে ক্লিক করো তো, কিন্তু মার্সারটা, হ্যাঁ
এরপরে সেভ করো, কারেন্ট প্রোবটা লাগাও, ক্যাপাসিটরের আগে একটা কারেন্ট, হ্যাঁ আচ্ছা কারেন্ট ভাই ভোল্টের ভ্যালু দিয়ে ওটা 0 ভোল্ট। 0 ভোল্ট দিয়ে রেখেছো। আচ্ছা স্যার কারেন্ট প্রোব লাগাবো। হ্যাঁ কারেন্ট প্রোবটা লাগাও, হ্যাঁ এবারে সেভ করো। এটা রেড হয়ে আছে কিন্তু, বাইরে ক্লিক করো, হ্যাঁ এবারে সেভ করো, হ্যাঁ এবারে এবারে সিমুলেট করো। স্যার ট্রানজিয়েন্টটা একবার দেখে নিন না ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা ঠিক আছে দেখি, 10 সেকেন্ড, এটা 10 সেকেন্ড হবে। আচ্ছা 10 সেকেন্ড। ঠিক আছে ওকে, হ্যাঁ এবারে রান করো। স্যার এরকম আসছে লাইনটা। তোমার ওটা এতে যাও তো, প্লটে যাও তো, হ্যাঁ প্লটে অ্যাক্সিস সেটিং, হ্যাঁ ওটা করো, ইউজার ডেফিনাইট 0 to 500 মিলিসেকেন্ড, 0 to 500 মিলিসেকেন্ড, 500 ms, আর ওয়াই অ্যাক্সিসটা করো, ইউজার ডিফাইন্ড। হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে, ইউজার ডিফাইন যা আছে দেখো ওটা ওকে করো। স্যার তাও এই গ্রাফটা এসছে। তোমার আচ্ছা এটা কেটে দাও, কেটে দিয়ে আবার নতুন করে রান করো। কোথাও মিস্টেক করোনি তো কিছু? আচ্ছা তুমি ভ্যালুগুলো কি আমার মতো দিয়েছো? আমার মনে হয় তুমি ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটি রেজিস্টার, স্যার রেজিস্টারের ভ্যালু 10k আর ক্যাপাসিটরের ভ্যালু 1 মাইক্রো। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিকই করেছো, তাহলে আসার তো কথা। স্যার স্কেলটাকে চেঞ্জ করো, হ্যাঁ সেভ করো। হ্যাঁ স্যার একই। তুমি আগে এটা করো তো, ওই এতে যাও, হ্যাঁ ট্রেসে যাও, ট্রেসে যাও, ট্রেসে যে দেখো ডিলিট করো, হ্যাঁ ওটা ডিলিট করে দাও তো। হ্যাঁ এবারে তুমি রান করাও তো, অ্যাড্রেসে যাও, অ্যাড্রেস, হ্যাঁ এবারে তুমি ইয়ে করো, I1C করো, এবারে ওকে করো। একই জিনিস আসছে। স্যার এই গ্রিন লাইনটা উপরে এসেছে, এটা নিচে ছিল আগে। আচ্ছা ওটাকে তুমি চেঞ্জ করো তো, স্কেলটাকে এবার এক্স অ্যাক্সিসটা চেঞ্জ করো, প্লটে যাও, আচ্ছা প্লটে যে দেখো এটা ইউজার ডেফিনাইট, হ্যাঁ এটাকে করো 500 মিলিসেকেন্ড করো, এবারে ওকে করো। তাও চেঞ্জ হচ্ছে না। স্যার ওয়াই অ্যাক্সিসের সেটিং কি হবে? না ওয়াই অ্যাক্সিসটা কিছু দরকার নেই, ওয়াই অ্যাক্সিসটা বাই ডিফল্টই থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটু স্টপ করো, আমি তোমারটা দেখছি, আচ্ছা ঠিক আছে একটু পরে দেখছি। আচ্ছা আর কেউ করেছো? স্যার আমারও সেম গ্র্যাপটা প্রবলেম। স্যার আমারও সেম প্রবলেম। স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন আসছে কেন আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আমি তো মোটামুটি করলাম, আমার তো স্ট্রেট লাইন আসেনি। আমি আবার একবার তোমাদেরকে শেয়ার করছি, দেখো একটু আমার একটু সেটিংস গুলো দেখুন তো, অ্যানালিসিস এর সেটিংস গুলো, ট্রানজিয়েন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জায়গাটা দেখো, আমি প্রত্যেকটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা করা আছে, করা আছে, এরপরে দেখো প্লিজ এভরিবডি চেক দ্য ভ্যালুজ অফ ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিটর। আচ্ছা দেখো সেটিং গুলো তোমার 0 সেকেন্ড টু 10 সেকেন্ড করেছি। তারপরে তোমার এখানে তোমার কারেন্ট প্রুফটা লাগিয়েছি একদম ক্যাপাসিটরের টার্মিনাল পয়েন্ট। তারপরে রান করেছি, রান করার পরে দেখো এদিকে তোমার দেখো ক্যাপাসিটরের কারেন্টটা আমি দেখেছি। তো এখানে আমি যে দেখো এই যে তোমার প্লটে গেছি, প্লটে যে তোমার অ্যাক্সিস সেটিংটা করেছি, অ্যাক্সিস সেটিংটা দেখো ইউজার ডেফিনাইট আমি 0 to 100 মিলিসেকেন্ড করেছি এখানে। তোমরা ওটা করতে পারো। ওটা মিলি আছে না ন্যানো আছে? মিলি আছে তো? মিলি, হ্যাঁ এমএস আছে, হ্যাঁ 100 ms। হ্যাঁ। তারপরে তোমার ওয়াই অ্যাক্সিসটা দেখো, ওয়াই অ্যাক্সিসটা এটা তুমি 0 করে দিতে পারো, তাহলে তোমার 0 অ্যাক্সিসে চলে যাবে। এখানে তোমার বাই ডিফল্ট আছে -5 মিলি অ্যাম্পিয়ার থেকে 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার।
এটাও তোমরা নোট করে নাও। স্যার এটা আমার বাই ডিফল্ট ভ্যালু না, বাই ডিফল্ট ভ্যালু এখানটা 0.2 PA দেখাচ্ছে, আচ্ছা -0.2। আচ্ছা আচ্ছা, ওই কারণে তুমি এই ভ্যালুটা লিখে নাও, এই ভ্যালুটা ওখানে পুট করো, যা গ্রাফ আসবে আসু, আফটার দ্যাট ইউ ক্যান চেঞ্জ টু প্যারামিটার অফ দ্য অ্যাক্সিস সেটিং। এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এক্স অ্যাক্সিসের ভ্যালুটা আমি বলছি 0 to 100 মিলিসেকেন্ড। আচ্ছা, এইটা সবাই করে দেখো। স্যার ওয়াই অ্যাক্সিস এর ভ্যালুটা একবার দেখাবেন? অ্যাক্সিস সেটিং ওয়াই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে -5.0 মিলিসেকেন্ড মিলি অ্যাম্পিয়ার, আর এদিকটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার। স্যার আমার তাও সেম আসছে, মানে 0 অ্যাম্পিয়ারের স্ট্রেট লাইন। Yes sir, same আসছে। কোনো জায়গায় একটা মিস্টেক হচ্ছে। স্যার সেম এসেছে স্যার। সেম এসছে বলতে তোমাদের কার কি এসছে একটু শেয়ার করো তো। স্ট্রেট লাইন স্যার হয়েছে। স্ট্রেট লাইনটাই এসেছে স্যার। একবারটি সার্কিটে শেয়ার করো তো, শেয়ার। শেয়ার করো। স্যার ওটা ওয়াই অ্যাক্সিসের ওটা -5 মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে না? হ্যাঁ -5 মিলি। হ্যাঁ মিলি। এই যে সার্কিটটা, একটু জুম করো, একটু বড় করে জুম করো, আর একটু জুম করো। আচ্ছা এবার সেটিংস গুলো দেখাও তো। এই সেটিংস গুলো দেখো, 0 to 10 সেকেন্ড করেছো, ঠিক আছে, ক্লোজ করো। এবারে রান করো তো, সেভ করে রান করো। রান করো। হ্যাঁ দেখো। আচ্ছা আচ্ছা, নিচে তোমার IR1 দেখাচ্ছে, ট্রেসে যাও। হ্যাঁ স্যার এটা ডিলিট করে দিচ্ছি। ট্রেসে যাও, অ্যাড ট্রেস করো, IC1 নেবে, নিচের গুলোকে হাঁটাও, অ্যাড ট্রেসে যাও। এবারে তুমি স্কেলটা করো তো, বাই ডিফল্ট যেটা তোমাকে বলেছিলাম, প্লটে যাও, অ্যাক্সিস সেটিং, ইউজার ডেফিনাইট, এটা করো 0 to 100 মিলিসেকেন্ড, 100 মিলিসেকেন্ড। আচ্ছা, ওয়াই অ্যাক্সিসটা করো -5 মিলি অ্যাম্পিয়ার, -5 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এদিকটা করো 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার। এবারে ওকে করো তো, এবারে রান করো। সেটা ওটাই রান, ওখানে শো করছে তো, কোনো কিছু শো করছে না? না না স্যার, নিচের দিকে করছে, সেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন, আর টাইমটা খুব কম পাচ্ছে। আচ্ছা এক্স অ্যাক্সিস, আচ্ছা এটা IR1 দেখাচ্ছে কেন? স্যার এখানে তো রান করতে বললো স্যার। না তুমি ট্রেসে যাও, টেস্টে যাও, ট্রেসে যাও তো, ডিলিট করো ওটা ডিলিট করো, অ্যাড ট্রেস করো, IC1। আগে এই নিচের দুটোকে টিকটাকে অফ করো, হ্যাঁ দিয়ে IC1 টা সিলেক্ট করো। হ্যাঁ এবার ওকে করো, দুবার সিলেক্ট হয়ে গেছে, এবার ওকে করো তো। এবারে স্কেলটা দেখো তো, প্লটে যে স্কেল গুলো চেঞ্জ করো, 100 মিলিসেকেন্ড না 100 মিলিসেকেন্ড করো। হ্যাঁ আর ওয়াই করো -5 থেকে 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার। সবারই একই হচ্ছে, কারু কি আসছে না স্যার? আচ্ছা আরেকবারটি আচ্ছা রান করলে ওইটাই আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আরেকবার তোমাদের নিজে করে দেখছি। আমি নতুন করে আমি আবার একবার করছি। হ্যাঁ তাহলে তোমাদের একটা আচ্ছা ওদের তো ওয়ার্কশপটা আছে 3:30 থেকে, ওদের তো জয়েন করতে হয় ওয়ার্কশপটা। ঠিক আছে, ওরা লিভ করতে পারে, আমরা পরের দিন আবার এখান থেকে শুরু করব। তাহলে I am sharing the link for the workshop in the chat box, okay? Yes.